سمیہ بیگم کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ دن بدن بیمار پڑتی جا رہی تھیں۔ 2 ماہ سے انہوں نے حورین کو نہ دیکھا تھا۔ آخر ماں تھی، ان کا کلیجہ کٹتا تھا جب وہ حورین کے بارے میں سوچتی تھی۔ جب ضامن حورین کو لے کر آیا تھا تو حورین کی حالت بہت بری تھی۔ ضامن نے اسے بے دردی سے مارا تھا، یہ سوچ ہی انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ بار بار وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا جب ضامن ان کی بیٹی کو بے دردی سے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ سمیہ بیگم سلمان سے بھی کھچی کھچی رہتی تھی، حقیقت نہ جاننے کے باوجود۔ سلمان اور ضامن کی گفتگو، سلمان کا احساس جرم، اس سب سے وہ کچھ تو سمجھ ہی گئی تھیں کہ آج حورین کی حالت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں سلمان بھی ہے۔ سلمان بھی چپ رہتے تھے، ان کو یہ دکھ تھا کہ حورین کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کاش وہ ماضی میں پیسوں کا لالچ نہ کرتے اور نہ بیا کی زندگی خراب ہوتی اور نہ آج ان کی خود کی بیٹی اس اذیت سے گزر رہی ہوتی۔ ان 2 ماہ میں رامین بھی بہت بدل گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی شوخ اور چنچل نہیں رہی تھی، بلکہ حورین کے واقعے کے بعد ڈر سی گئی تھی۔ اسے حورین کی بہت یاد آتی تھی، لیکن بس اکیلے میں اسے یاد کر کے روتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو بات کرتا سن چکی تھی کہ ان کا حورین سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا ضامن کو پسند نہیں، اور اگر انہوں نے حورین سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش کی تو ضامن حورین پر ظلم کرے گا۔ اسے جب حورین کی یاد آتی تو اپنے کمرے میں جا کر بس روتی تھی۔ ضامن کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ حورین نے مغرب کی نماز ادا کی اور اٹھ کر بیڈ کی ایک جانب آ کر لیٹ گئی اور غیر مرئی نقطے کو تکتی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ تو اپنی زندگی میں اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی، ضامن کی وجہ سے اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی۔ کیا کیا خواب نہیں تھے اس کے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپتی تھی، لیکن ضامن سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سب سے بڑی تبدیلی جو اب آئی تھی اس کی زندگی میں، وہ یہ خبر تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس خبر سے اسے یہ امید تھی کہ ضامن کا رویہ اب بدل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ضامن ابھی بھی اس سے نفرت کرتا تھا، اسے اذیت دیتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ضامن کے لیے صرف اس کا بچہ اہم تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ضامن کا سیل فون بجنے لگا۔ لگتا ہے فون یہیں بھول گئے، حورین نے ٹیبل پر رکھا فون دیکھ کر خود سے کہا۔ 2-3 بیلز کے بعد فون بجنا بند ہو گیا، لیکن یکدم حورین کے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ضامن کا سیل فون اٹھایا۔ گھر فون کرتی ہوں، ماما اور رامین سے بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے سب۔ نہیں، اگر ضامن کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ ہاں، نہیں کرتی فون۔ ضامن کے غصے کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ضامن کبھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا۔ اداسی سے سوچتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں بات کر کے ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دوں گی تو پھر ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، پھر یہ موقع پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ پھر سے ایک امید کا دامن تھام کر اس نے ضامن کا سیل فون اٹھایا، لیکن ضامن کے فون پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اداسی سے اس نے موبائل رکھ دیا اور اٹھ کر نیچے چلی گئی، لیکن بار بار اس کا دھیان لینڈ لائن فون کی طرف جا رہا تھا۔ ضامن ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اماں بھی پاکیزہ کے روم میں تھی۔ حورین نے کچھ ہمت کر کے صوفے کے پاس رکھا ہوا فون اٹھایا اور گھر کا نمبر ملا دیا، کان سے لگایا۔ دل اس کا دھک دھک کر رہا تھا۔ سرد موسم میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ اگر ضامن کو پتہ چل گیا تو؟ اس سے آگے اس کی سوچ جانے سے انکاری تھی۔ ہیلو، سمیہ بیگم کی آواز سن کر حورین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہیلو، سمیہ بیگم کی پھر سے آواز ابھری۔ ماما۔ اس سے زیادہ حورین سے بولا نہ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حورین، میری جان، میرا بچہ۔ سمیہ بھی اتنے دنوں بعد حورین کی آواز سن کر رونے لگی۔ ماما۔ اس وقت حورین خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن بہت مجبور تھی۔ نہیں حورین، نہیں میرا بچہ، مت رو، میری جان، کیسی ہے میری بیٹی؟ سمیہ بیگم حورین کے رونے سے تڑپ گئی تھی۔ ماما، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ پاپا کیسے ہیں؟ اور رامین کیسی ہے ماما؟ حورین روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہیں بیٹا، تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ ضامن کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ حورین، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابھی اس سے پہلے کہ حورین کوئی جواب دیتی، ضامن نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور زوردار تھپڑ حورین کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اتنے زور سے لگا تھا کہ حورین کے ہونٹ سے خون بہنے لگا اور وہ فرش پر جا گری۔
फिर जामिन ने फ़ोन उठाकर पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। खौफ की वजह से हुरैन थर थर कांपने लगी, यहाँ तक कि उसके आंसू खुश्क हो गए। आंखें खौफ की वजह से फैल गईं। हुरैन को फ़ोन पर बात करते देखकर जामिन को शदीद गुस्सा आया था। उसका चेहरा बेहद सुर्ख हो रहा था, उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। ये क्या हरकत थी हुरैन? वो अपना गुस्सा दबाने की बेहद कोशिश कर रहा था, लेकिन हुरैन अनजाने में उसके अंदर का हैवान जगा चुकी थी। प्लीज़ माफ़ कर दें, मामा से मुझे बहुत याद आ रही थी, प्लीज़ माफ़ कर दें। उस वक्त हुरैन बहुत डर गई थी और बाकायदा जामिन के आगे अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दें, आइंदा कभी नहीं होगा ऐसा, प्लीज़ माफ़ कर दें। हुरैन रोती हुई जामिन से फरियाद कर रही थी, लेकिन जामिन पर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उसने हुरैन को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए जीने चढ़ने लगा। शोर सुनकर अम्मा बाहर निकली, जो कि पाकीज़ा शाह को दवाई दे रही थी। लाउंज का मंजर देखकर अम्मा हैरान रह गई। एक तरफ फर्श पर फ़ोन के टुकड़े पड़े थे और जामिन हुरैन को घसीटते हुए ले जा रहा था, जबकि हुरैन खुद को जामिन की गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोती सिसकती माफ़िया मांग रही थी, लेकिन जामिन पर तो जुनून सवार हो गया था। वो उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। या अल्लाह, रहम कर इस बेकसूर पर। हाय क्या करूं, शाजी तो बहुत गुस्से में है। हम दुआ के सिवा कर भी क्या सकते हैं। खुदाया रहम कर इस मासूम पर। अम्मा दुआ करती हुई पाकीज़ा के कमरे में चली गईं। कमरे में लाकर जामिन ने उसे किसी बेकार चीज़ की तरह बेदर्दी से फर्श पर फेंका। कमरे का दरवाज़ा बंद करके जब वो मुड़ा तो उसकी वहशी आंखें देखकर हुरैन को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दें, अब कभी गलती नहीं होगी, प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़। जामिन हुरैन की जानिब कदम बढ़ा रहा था, जबकि हुरैन पीछे की तरफ होती जा रही थी। एक झटके से जामिन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। मेरी बात तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाती है ना? हाँ बोलो। जामिन ने उसकी नाजुक कलाई पर अपनी उस गिरफ्त मजबूत करते हुए मज़ीद सख्त कर ली। मामा से बात। शट अप, जामिन यकदम चिल्लाया था। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? हाँ बोलो, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि फ़ोन से दूर रहोगी तुम, लेकिन मेरी बात को तो तुमने सीरियस लिया ही नहीं। कमरे में जामिन की चिंगाड़ती हुई आवाज़ गूंज रही थी। मुझे मामा की याद, प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़। शिद्दत खौफ की वजह से उसके हलक से अब आवाज़ भी ना निकल पा रही थी, लेकिन लरजते वजूद समेत वो जामिन के सामने रहम की फरियाद कर रही थी। मेरी बात को सीरियस नहीं लिया ना तुमने? अब ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि कभी मेरी कही बातें नहीं भूलोगी तुम। जामिन ने हुरैन को एक बार फिर फर्श पर धक्का दिया, अब के उसके हाथ अपनी बेल्ट की तरफ थे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ माफ़ कर दें। जामिन को अपनी बेल्ट उतारता देखकर हुरैन बेहद खौफजदा हुई थी। जामिन के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन जामिन की आंखों में उस वक्त सिर्फ वहशत थी। आह आह, जामिन ने हुरैन की कमर पर बेल्ट से ज़ोरदार ज़रब लगाई, जिसकी वजह से हुरैन तकलीफ़ के बाइस कराने लगी। तैश के आलम में एक बार फिर जामिन ने बेल्ट से 2-3 ज़रबें लगाईं। प्लीज़ छोड़ दें, माफ़ कर दें। दर्द की शिद्दत से वो करा रही थी, लेकिन जामिन से माफ़ी की भीख भी मांग रही थी। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि फ़ोन को हाथ मत लगाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा भी था हुरैन कि तुम्हारी कोई गलती अब माफ़ नहीं करूँगा। जामिन फिर से चिल्लाया था। प्लीज़ जामिन, आपको आपके होने वाले बच्चे का वास्ता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मत मारे मुझे, प्लीज़। अभी जामिन एक बार हुरैन को बेल्ट और मारने ही लगा था, इससे पहले हुरैन हाथ जोड़कर उसे वास्ता देने लगी। हुरैन के अल्फाज सुनकर जामिन का उठता हाथ वहीं पर रुक गया और उसने हाथ पर लिपटी बेल्ट को दूर फेंक दिया। फर्श पर हुरैन के करीब बैठ गया, जो अब चीख चीख कर रोने लगी थी। सिर्फ अपने बच्चे की वजह से बख्श रहा हूँ तुम्हें। हुरैन को दोनों कांधों से पकड़कर उसने कहा और उठ खड़ा हुआ। गहरे गहरे सांस लेने लगा, जबकि हुरैन फर्श पर आड़ी तिरछी लेटी बुरी तरह रो रही थी। उसका वजूद कांप रहा था। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी, कोई इतना जुल्म नहीं हुआ तुम्हारे साथ। उठो और अपना हुलिया दुरुस्त करके खाना लाओ मेरे लिए। हुरैन के करीब जाकर उसने स्पार्ट लहजे में कहा। हुरैन उठो और 10 मिनट के अंदर खाना लाओ मेरे लिए। वो एक बार फिर चिल्लाया था। हुरैन को अपने जिस्म में शदीद दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन हिम्मत करके उठी। लड़खड़ाते कदमों से चलती वॉशरूम गई। बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। मुंह पर ठंडे पानी के छपके डाले और बाहर आई तो जामिन कमरे में मौजूद ना था, बल्कि टेरेस से सिगरेट की स्मेल आ रही थी।
हुरैन खुद को संभालती नीचे चली गई। किचन में आकर उसने रोटी बनाई, खाना निकाल कर जामिन के लिए ले गई। खाना खाने के बाद जामिन बाहर निकल गया, जबकि हुरैन कमरे में आकर बेड के एक तरफ लेट गई। उसको जिस्म में शदीद दर्द हो रहा था। रोते सिसकते हुए वो सो गई। जामिन काफ़ी रात को घर वापस लौटा था। कमरे में आया तो हुरैन बेड के एक तरफ लेटी हुई थी और सो रही थी। जामिन फ्रेश होकर उसके करीब लेट गया, लेकिन नींद उसे काफ़ी देर बाद आई। सुबह के 9 बज रहे थे। वो काफ़ी लेट हो गया था। हुरैन अभी भी सोई हुई थी, इसीलिए वो उसे जगाने लगा। हुरैन, हुरैन उठो। जामिन के 2-3 बार आवाज़ देने पर भी जब वो ना उठी तो वो बेड पर उसके करीब जाकर उसे जगाने लगा, लेकिन हुरैन फिर भी ना उठी। अब जामिन को उसकी फ़िक्र हुई। उसने हुरैन की नब्ज़ चेक की, लेकिन वो बहुत स्लो थी। जामिन को कुछ समझ नहीं आया। उसने फ़ौरन अलमारी से हुरैन की चादर निकाली, हुरैन पर लपेटी, मोबाइल, वॉलेट और गाड़ी की कीज़ पॉकेट में रख कर उसने हुरैन को अपनी बाजुओं में भरकर नीचे लेकर आया। हुरैन को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर जामिन ने गाड़ी स्टार्ट की। हॉस्पिटल पहुंचकर हुरैन को फ़ौरन इमरजेंसी में दाखिल किया गया, जबकि जामिन बाहर बेचैनी से इधर से उधर चक्कर लगा रहा था कि इतने में डॉक्टर बाहर आई तो जामिन डॉक्टर की जानिब गया। कैसी है मेरी बीवी? जामिन की आवाज़ में बेचैनी थी। देखें, हम उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। आप पुलिस को बुलाएं, नहीं तो हम खुद बुला लेंगे, क्योंकि ये पुलिस केस है, डॉक्टर ने तल्खी से कहा। डॉक्टर की बात सुनकर जामिन के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि पेशेंट पर शदीद तशद्दुद किया गया है, इसके बावजूद कि वो प्रेग्नेंट हैं, उनको मारा पीटा गया है। हाँ तो उसको देखें, जाकर इलाज करें उसका, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज करता वो फिर से गोया हुआ था। पहले मारते हैं, फिर आकर हॉस्पिटल वालों पर अपनी दौलत का धौंस जमाते हैं। आपको लगता है पुलिस को नहीं बुलाएंगे? हम ही कॉल करते हैं। डॉक्टर ये कहकर जाने लगी, लेकिन जामिन की बात पर रुक गई। मैं एसपी जामिन अली शाह, अब मेरी बीवी का ट्रीटमेंट शुरू करो या मैं तुम समेत तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल का इलाज करूं। डॉक्टर की बातें जामिन को गुस्सा दिला गई थी। एक तो उसे हुरैन की फिक्र हो रही थी और वो डॉक्टर बस बोले चले जा रही थी। इसीलिए जामिन ने अपना वॉलेट निकाल कर अपना कार्ड डॉक्टर को दिखाया और सख्ती से वार्न किया, जबकि जामिन की वार्निंग सुनकर डॉक्टर घबरा गई और उल्टे कदमों वापस चली गई। डॉक्टर को गए काफ़ी देर हो गई थी। अभी तक हुरैन की हालत तशवीशनाक थी। जामिन परेशानी के आलम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो जामिन जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? अब उनकी हालत कुछ बेहतर है, लेकिन क्या? डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ी तो जामिन ने बेचैनी से पूछा। उनका मिसकैरेज हो गया है, वो काफ़ी वीक हैं, इसलिए आगे उनका ख्याल रखिएगा। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, आप कल उनको घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन जामिन ने तो बस इतना सुना कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। पास पड़ी कुर्सी का सहारा लेकर वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर उठकर बगैर हुरैन को मिले हॉस्पिटल से चला गया। सुबह से शाम हो चुकी थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। हालत अभी भी उसकी रफ सी थी। ट्राउज़र पर शर्ट पहने, माथे पर बाल बिखराए हुए, आंखें बेतहाशा सुर्ख थीं। उसके चेहरे पर थकावट के आसार नुमायां थे। हुरैन अभी दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी। जामिन दरवाज़ा बंद करके उसके करीब तर आकर बैठ गया। बगौर उसे देखने लगा। उस खूबसूरत सफ़ेद और गुलाबी चेहरे पर मासूमियत के साथ अज़ियत थी। होंठ पर ज़ख्म था, जबकि दाएं गाल पर उंगलियों के निशान थे। जामिन को आज वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर लगी। जामिन ने झुककर उसके माथे पर अपने होंठों का लम्स छोड़ा, फिर उसने उसके ड्रिप लगे हाथ को थामा, अपने होंठों से लगाया, फिर आराम से हुरैन के हाथ से ड्रिप निकाल दी। आहिस्ता से हुरैन को अपने बाजुओं पर उठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल से निकलता जा रहा था। रास्ते में 1-2 नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जामिन की आंखों की वहशत से खौफजदा होकर उसके करीब कोई ना आया। उसे हवेली में लाकर वो उसे कमरे में लाया, हुरैन को बेड पर लिटाया और ख़ुद भी उसके करीब लेटकर उसने हुरैन को अपने बाजुओं के हिसार में लेकर अपने सीने से लगाया और कमर सहलाने लगा, जिस पर उसने बेदर्दी से कई बार उसे बेल्ट से मारा था। मुझे अफसोस है हुरैन तुम्हारी किस्मत पर कि तुमने मेरे जैसे पत्थर दिल से मोहब्बत की और मुझ जैसा वहशी तुम्हारा शोहर है। तुम्हारी ये खूबसूरती भी मेरा दिल नहीं पिघला सकी। हाँ, मैं जानता हूँ हुरैन, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में बेपनाह मोहब्बत देखी है अपने लिए। मेरे इतने जुल्म के बाद भी तुम मुझसे नफ़रत नहीं करती, बल्कि बहुत मोहब्बत करती हो हुरैन। जब मुझे ये पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो जानती हो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी।
لیکن مجھ سے میری خوشی چھن گئی. میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی. وہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا مل گئی مجھے میری ہر غلطی اور گناہ کا احساس ہے حورین. آج تمہاری روح اور جسم پر جتنے بھی زخم ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں. لیکن میں کیا کروں حورین، میں دوہری اذیت سے گزر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں یار کہ سب بھول کر تمہارے ساتھ نارمل لائف گزاروں، لیکن جب بھی بیا آپی کو دیکھتا ہوں میں پھر سے وہیں جا کھڑا ہوتا ہوں جہاں بے حد اذیت ہے. وہ اذیت جس نے مجھے جانور سے بھی بدتر بنا دیا ہے. جانتی ہو کل میں کہاں گیا تھا؟ میں ہاسپٹل گیا تھا جہاں میری بہن زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی. انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی حورین. میری اتنی صابر بہن کیسے یہ قدم اٹھا سکتی ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میرے دماغ کی نسیں پھٹتی ہیں. میری بہن نے ہر ظلم برداشت کیا ہے حورین، ہر زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، پھر اسی بے غیرت کے ساتھ نکاح ہو گیا، پھر ہر دن اور رات انہوں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا. جانتی ہو میں 15 سال کا تھا اس وقت سے اپنی بے قصور بہن کو ظلم اور اذیت سہتے دیکھ رہا ہوں. میرا بس چلتا تو اس گھٹیا آدمی کو اسی وقت اس کے باپ کی طرح تڑپا تڑپا کر مار دیتا، لیکن آپی نے اپنی قسم دے کر روک رکھا تھا. کل اس گھٹیا آدمی نے آپی سے ان کے جینے کی وجہ ان کا بیٹا چھین لیا. حورین وہ مر رہی تھیں، میں نہیں دیکھ سکا انہیں اس اذیت میں. میں ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ان کے بیٹے کو لے کر آؤں گا. حورین میں 12 سال سے اس اذیت سے گزر رہا ہوں جس نے مجھے وحشی حیوان بنا دیا. میری بہن کی زندگی خراب کرنے میں تمہارا باپ برابر کا قصوروار ہے. مجھے نہ اعجاز سے امید تھی نہ عاصم سے، لیکن سلمان وہ تو ہمارا خون تھا. ان کی ایک غلطی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی. میرا باپ مر گیا، میری ماں زندہ لاش بن گئی، میں وحشی بن گیا، پتھر دل بن گیا. 12 سال حورین، یہ کم عرصہ نہیں ہے. 12 سال میں نے اپنی بہن کو سسکتے دیکھا ہے، اپنی ماں کو روتے دیکھا ہے. 12 سال سے میں اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا ہوں، لیکن آج میں تھک گیا ہوں. آج اولاد کے دکھ نے مجھے تھکا دیا حورین. وہ حورین کو اپنے سینے سے لگائے بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں باتیں کر رہا تھا، جبکہ آنکھیں اس کی شدید سرخ تھیں. تھوڑی دیر بعد وہ حورین کے ماتھے اور گالوں کو چومتا. موبائل کی رنگ ٹون سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا. ہیلو، ہاں علی، سب ٹھیک ہے؟ نظریں حورین کے چہرے پر رکھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا اور گویا ہوا، جبکہ چہرے پر سختی دہرائی تھی. اچھا، تم آپی کا خیال رکھو، ان کو بولو پریشان نہ ہو، میں ہنی کو لے کر ہی آؤں گا. دوسری طرف کی بات سننے کے لیے وہ خاموش ہوا. ہاں، تم احمد کے ساتھ مل کر عاصم کے سارے کالے کرتوت کھولو، سارے افیئرز اور جن لڑکیوں کو اس نے ہوس کا نشانہ بنایا ہے، جتنے بزنس میں فراڈ کیے ہیں، سب کے سب کیس کھولو. وہ آدمی مجھے 1 ہفتے میں جیل کے اندر چاہیے، کیونکہ جیل جائے گا تو ہنی آپی کے پاس آ سکے گا. آواز دھیمی تھی لیکن لہجے میں وارننگ تھی. ہاں اوکے، میں بس آتا ہوں کچھ دیر میں. یہ کہہ کر ضامن نے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. کافی دیر وہ حورین کو اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا. کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی. میری جان، اپنا خیال رکھنا، گیٹ ویل سون. یہ کہہ کر ضامن حورین سے دور ہوا، جھک کر اس کا ماتھا چوما، پھر الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم چلا گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا تو بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے، الماری سے بلیک جیکٹ نکال کر پہن کر، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی رکھے وہ تیار تھا. کچھ دیر پہلے والی نرمی اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی. کچھ ضروری پیپرز، والیٹ، ریوالور، موبائل اور گاڑی کی چابیاں لے کر وہ بالکل تیار تھا. حورین پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرے سے نکلا اور پاکیزہ شاہ کے کمرے کا رخ کیا. اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے. ضامن جب ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ سو رہی تھی. ادب سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر وہ باہر نکلا. اب اس کا رخ اماں کے کمرے کی طرف تھا. دروازے پر دستک دی تو اماں باہر آئیں. ضامن نے ان کو حورین کی طبیعت کا بتایا. آپ اس کا خیال رکھیے گا، کھانا اور دوائی ٹائم پر دیجیے گا، ہر وقت اس کے پاس رہنا ہے آپ نے. اگر ماما یا حورین میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے گا 1-2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا. یہ کہہ کر ضامن حویلی سے چلا گیا، جبکہ اماں کو حورین کا سن کر بے حد دکھ ہوا. سونا رب رحم کرے اس بچی پر، یہ دل میں کہتی ہوئی وہ بھی کمرے میں چلی گئیں.